श्रोतामानंकु स्वागत। नमस्कार। अमर फकीर मोहन सेनापतिंको द्वारा लिखित गल्पस्वल्पर आउ एक अनन्य गल्प माध महांतींको कन्या सुनार गभीर आलोचना को आपण मानंकु स्वागत। हाँ, आउ आलोचना आरंभ पूर्वरु आमे सबुबेले जेमती कहू आम चैनल को सहयोग करुथिबा समस्त दर्शक और श्रोता मानंकु आमर आंतरिक धन्यवाद। निश्चय आपण मानंकर एई छोट छोट अनुदान आम ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरण पाई बहुत बड़ साहाय्य। हाँ, आउ जदि केही सहयोग करिबाकु चाहंती तेबे स्क्रीन रे दिया जाइथिबा क्यूआर कोड स्कैन करि परिबे। एटा आमुकु एमिति काम आगकु नेबाकु बहुत प्रेरणा दिए। आज तेबे आमे व्यास कवि फकीर मोहनकर से अति चर्चित और मर्मस्पर्शी गल्प माध महांतींको कन्या सुना तार गभीर को जीवा। आमर चेष्टा रहिबो गल्पटाकू एमिति भाबरे कहिबा जेमति श्रोता माने पूरा घटनाटाकू मने मने गोटे सिनेमा देखिला परी अनुभव करिवे। एकदम गल्पर पूरा कहानी चरित्र मानंकर कथा आउ ता भितरे थिबा से सामाजिक वार्ता से सब भल भावे बुझिबा पई आम सहित शेष जाए रहिबाको अनुरोध। हाँ, कारण एटा खाली गोटे कहानी नुहे परा, एटा से समयर समाजर गोटे दर्पण भली। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। गल्पर मुख्य चरित्र माध महांती। हाँ, मधुपुर गाँवर लोक बलराम गोत्र बयस हाँ प्राय 70 हेब। 10 वर्ष हला स्त्री आरपार को चली गलेनी। घरे कहिले से आउ तांकर 15 वर्षर झियो मालती। आउ से मालती बिचरीटा 7 वर्ष बयसरु जेबेठो ता माँ मरीछि सेबेठो घरर सबु बोझ ता मुंड उपरे। हाँ, रांधिबा बाढ़िबा घर संभाळिबा सबु किछि। आउ माधव महंती तांकर मन थिला पुणी थरे बाहा हेबा पाई, किंतु सेही कन्या सुना। हाँ, कन्या सुना देबाकू पड़िबो से खर्च भयरे आउ आगेलेनी। अवश्य लोकंको आगरे कहिले अलगा कथा कौन ना नुआ माँ आसिले मो माँ छंड झियोटाकू किए देखिबो। एइथु तांको चरित्रर गोटे झलक मिली जाउछि ना। एकदम। आ तांको बड़ झियो माधवी कथा भाबिले अरे बापा देह सीतेई जाउछि। हाँ, मात्र 8.5 वर्ष बयसरे ताकू 700 टंका कन्या सुना नेई कन्या सुना माने झियो बदलरे टंका नेबा ए प्रथाटा सेतबेले थिला। आउ से बिचारी माधवी 11 वर्ष बयसरे विधवा हेला सेबेठु बापघर मुह देखिनी। एइटा खाली माद महांतींकर लोभ नुहे बुझिले, एइटा से समयर समाजर गोटे कठोर वास्तवता। एपटे मालती बढ़िलाणी 15 वर्षर हेलाणी देखिबाकू भी भारी सुंदरी सबु गुण भी अछि। लोके तो कुहंती गोबर गाड़ियारे पद्म फूल बहुत शांत कामिका झियो। अन्य झियोंक परि नुहे घर कोणरे निज कामरे थाए खाली पानी आनिबाकू गला बेले ही बाहरकू बाहारे। गाँर स्त्री लोक माने भी ताकू भारी प्रशंसा करंती। किंतु एबे झियो बड़ हेलाणी एजाए बाहा करू नाहंती तो जाति भाईरे कथा उठिलाणी। माधवको उपरे चाप पड़ुछि किंतु तांकर अलगा चिंता। हाँ, मालती एते काम करुछि जे ताकू बाहा देइदेले घर किए संभाळिबो। सेइटा ही मुख्य चिंता। मालती जेमिति तांको पई गोटे बिना पैसार चाकराणी। आउ मालतीरे निष्ठा देखिबे बापांको पई से निज पेट काटी खाइबा सहिति रखे। हाँ, बापा जेतिकी लुण देबे सेतिकिरे चलिबो। बाड़ीरे जहा कखारू जन्नी फळेइबो सेथिरे वर्षे जाक चलिजिबो। बापांको पई लंका गछ लगाइबो पोखरी कुळरू साग तळी आनिबो एमिति कि गुटे बिल्ली छुआकू भी निज भागरू देबे। किंतु बापा माधव महांती से तो गाँरे जोणे थिलावाला लोक। हाँ, 2 बाटी जमी निजे चाष करंती आउ बाटिए भाग देइछंती। 6 हळ बळद 4टा गाई दूध तक गौड़ू निए। हेले लोकटा अरे बाबा भारी कृपण। एते संपत्ति थाई भी खर्च नाही खाली सरकारी खजणा दियंती। आउ बाड़ी कपारे जहा सूता हुए सेथिरे बापजियंको लुगा। गोटिए मात्र सौख पिकाटणा। हाँ, सेइटा पिलादिनर अभ्यास सेथिपाई प्रतिदिन अर्धसेर धानर धुआपत्र खर्च हुए। सबुबेले पाखरे गोटे निया बड़िया। सेई धुआपत्र ही तांकर एकमात्र विलास कहिले चले। एबे मालती पाई प्रस्ताव आसिला किंतु माधवंकर सेई पुरुणा जिद। कन्या सुना पूरा 700 टंका बड़ झियो बेले जेतिकी एबे भी सेतिकी। जदिओ मालती बयासरे बड़ आउ रूपगुणरे भी ढेर भल। जणे 300 टंका देबाकू कहिला महांती मना करदेले। तांक हिसाब भारी सफा। 15 वर्ष झियोटाकू पाଳିली 500-600 टंका खर्च हेलाणी। 300 रे देले तो मूलरू ही लोकसान। से भाबिले जे पूरा दाम देबो ताकू ही देबी
ସେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ଟଙ୍କାଟା ମୁଖ୍ୟ। ଏଇ ସମୟରେ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ମଧୁପୁର ମଠ। ହଁ, ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଆୟ। ଆଉ ମହନ୍ତ ଗାଦିରେ ଚେଲା ପରମ୍ପରାରେ ବସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହନ୍ତ ହେଲେ ଲଛମନ ଦାସ। ଯୁବକ, ଲୋକପ୍ରିୟ, ଦାନୀ, ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୁବକ ସୁଲଭ ସଉକ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ପାରା ଚଢ଼େଇ ପାଳିବା। ମଠରେ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ବି ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ଆଉ ମହନ୍ତଙ୍କର 10 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଦଳ ଅଛି। ଏମାନେ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ମଠ ପଛପଟେ ତୋରିତାନନ୍ଦ ମୌଜରେ ମାତନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗ ସେବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ମହନ୍ତ ଗାଁର ବିଚାରପତି ଭଳି ବଡ଼ ମହାଜନ ବି। ତାଙ୍କରେ ଜଣେ ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଅଛି, କୋଠଚାକର ବିନୋଦିଆ। ବୟସ 22-23 ହବ। ମଠର ସବୁ ଚାବି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ମାମଲା ମକଦ୍ଦମା ସବୁ ସେ ବୁଝେ। ଦରମା କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ପଇସାଟିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରେନି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କାରବାର କରେ। ବରଂ ଋଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି କଡ଼ା ନଜର। ଦିନେ ବିନୋଦିଆ ତା ଗାଁରୁ ଫେରିଛି। ମା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ଆଉ ଫେରିଲା ପରେ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, କାରଣ ତା ମାର ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ବାହା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବ କେମିତି? କନ୍ୟାସୁନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମହନ୍ତ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ବାୟା, ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତୁ ବାହା ହେବୁ, ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବି, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର। ବିଚାରା ବିନୋଦିଆର ମନ ପୂରା ଖୁସି। ସେ ଭାବିଲା, ମହନ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ, ପଦୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ। ହଁ, ଏ ବି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ବିଧବା, ଏକା ରହେ, ଗାଁରେ ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ କରେ। ନଖ କାଟିବା, ଅଳତା ଲଗେଇବା, ଏସବୁ। ଗାଁ ମାଇପିଙ୍କ ଭିତର ତାର ଭଲ ପତିଆରା। ଆଉ ବଡ଼ ଚତୁରୀ, କଥାରେ ମିଠା। ସେ ଆଜିକାଲି ବାରମ୍ବାର ମଠକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ମାଳ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ବି। କିନ୍ତୁ ମହନ୍ତି ଘରେ ନଥିବା ବେଳ ଦେଖିଯାଏ, ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଭାରି ସ୍ନେହ ଦେଖାଏ। ମା ରେ, ମୋ ସୁନା ରେ କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଏ। ନିଜକୁ ତା ମା ବୋଲି କହେ। ଆଉ ମାଳତୀ ବିଚାରିଟା ଜୀବନରେ କେବେ ସ୍ନେହ ପାଇନି। ସେ ପଦୀର ଏ ମିଛ ମାୟାରେ ପୂରା ଭଳିଯାଏ। ପଦୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦେ, ବାପାଙ୍କର କଠୋରତା କଥା କହେ, କେମିତି ଧୁଆପତ୍ର ପାଇଁ ଗାଳି ଶୁଣେ। ପଦୀ ତାକୁ ବୁଝାଏ, କହେ, କାନ୍ଦନା ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ମଠ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ଯେମିତି ମହନ୍ତଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ମାଳତୀ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ସେପଟେ ମାଧ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ବାହା ନ କଲେ ଜାତିରେ ନିନ୍ଦା, ବାହା କଲେ ଟଙ୍କା ଲୋକସାନ। 300 ଟଙ୍କା କନ୍ୟାସୁନା ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ 700ରୁ ପଇସେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଝିଅ ଘରେ ବସିଥାଉ ପଛେ। ଏତିକିଲେ ସରିଲାନି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। କ'ଣ? ଝିଅଟାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ବେଶୀ କନ୍ୟାସୁନା ମିଳିବ। ସେ ମାଳତୀକୁ ମାଣେ ଧାନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଯା, ହଳଦୀ ତେଲ ଆଣି ଦେହରେ ଲଗା, ବରଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ଭଲ କରି ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ତାଗିଦ ବି କଲେ, ଦେଖ, ସେତିକି ତେଲ ହଳଦୀ ଯେମିତି ମାସେ ଚଲେ। ହସି, କି ହିସାବୀ। ବାପାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲା। ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ମହାନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ 2 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାନ୍ତି ଭାବିଲେ, ଏମାନେ ଧୂଆଁପତ୍ର ମାଗିବେ। ଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଧୂଆଁପତ୍ରତକ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ 2 ଜଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା। ପିଢ଼ା ପକେଇ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ନିଜେ ହିଁ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଦର ପଟିଲାନି। ସେ କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ କହି ମାଳତୀକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ, ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ 2 ଜଣ କହିଲେ, ନା ନା, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ରୂପଗୁଣ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ମହାନ୍ତି ଏଥର ସିଧା କଥାକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏକାଦର କନ୍ୟାସୁଣା ପୂରା 700 ଟଙ୍କା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଲୋକ 2 ଜଣ ଏକାଥରେ ରାଜି। କହିଲେ, ଆମ ଜମିଦାର ବାବୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଜମିଦାର ବାବୁ, କୋଉଠିକାର? ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଗନ୍ତାଘର ରାୟ, ଘର ମିଛୁପୁର, ତାଲୁକ ଆକାଶପୁର। କି ନାଁ ଆଉ କି ଠିକଣା, ସବୁ ମିଛ। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତ ଲଡୁ ଫୁଟିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଆରେ, 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବଦଳେଇ କହିଲେ, ଆଉ ଲଗୁତି ବାବଦକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୋଟ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା। ବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ
ବାଟବରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଲୋକ 2 ଜଣ ସେଥିରେ ବି ରାଜି। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲୋଭ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। କହିଲେ, କିଛି ବୟନା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, 20 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଲୋକ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା 25 ଟଙ୍କା। ମହାନ୍ତି ତ ପୁରା ଖୁସି। ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ। ବିବାହଘର ତାରିଖ ବି ସ୍ଥିର ହେଲା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଶୁକ୍ରବାର। ଯିବାବେଳକୁ ଲୋକ 2 ଜଣ କବାଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ମାଳତୀର ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲେ। ଜାଣିଶୁଣି ଟିକେ ଜୋରରେ କଥା ହେଲେ, ଆମ ବରଙ୍କର ଆଗରୁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବୟସ ଏଇ ମାଘକୁ 65 ହେବ। କବାଟ ପଛଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ 2ଟା ହଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ କହିଲେ, ଆନେ ପୁରୁଷ ପିଲାର ବୟସ କ'ଣ ଧରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଲୋକ 2 ଜଣ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ମାଳତୀକୁ ଆରେ ମା, ଯାରେ ମା ଡାକ। କାରଣ ସେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀର ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ମୁଣି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମାଳତୀ ଘରେ ଏକା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ପଦୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ହାଜର। ମାଳତୀ ତାକୁ କୁଣ୍ଢି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ପଦୀ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଆଲୋ ବାୟାଣୀ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ବୁଢ଼ା ବଳ କଥା ସବୁ ମିଛ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ସତ କଥା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ବାହାଘର ବିନୋଦିଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ। ମାଳତୀ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କହିଲା, ହେଲେ ମାଉସୀ, ଯଦି ସେ ବୁଢ଼ା ବର ଆସେ, ମୁଁ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିବି। ସେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଧବୀକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ପଦୀ ହଉ କହିଲା। ମାଳତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଧବୀର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା। ମହାନ୍ତି ଫେରିବା ବେଳ ହେବାରୁ ପଦୀ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ପଦୀ ଆସି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁବାରକବାଦ ଜଣାଇଲା। କହିଲା, କି ଭାଗ୍ୟ ତମର, କି ଯୋଗ୍ୟ ବର। ମହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ପଚାରିଲେ, ହଦୟ ପଦୀ, ସତେ? ପଦୀ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମିଛ? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି। ବରଘରେ ଭାରି ଆୟୋଜନ। ମହାନ୍ତି ଏଥର ପଦୀକୁ ଘର ଲିପାପୋଛା, ଜୋଟି କାମରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ପଦୀ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାକୁ କହିବୁନି? ମହାନ୍ତି ଚିଇକି ଉଠିଲେ, କିଏ ସେ ପାଜିଗୁଡ଼ାକ, ଖାଲି ଖାଇକି ଯିବେ। ପଦୀ ସେଠୁ ଉଠି ସିଧା ଗାଁର ସବୁ ବଳରାମ ଗୋତ୍ରୀ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣନ୍ତି? ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଘର ଦିନ ଯିଏ ତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବ, ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ। ବାସ୍, ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ନିଆବାଣା। ସେମାନଙ୍କର ମାଧବିବାହ ଘର ବେଳର ଅପମାନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେପଟେ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଭୀମା, ନକୁଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପଦୀ କାମ କରୁଛି। ମାଳତୀର ମନ ବଦଳିଛି। ଶଙ୍କର ଆସି ଖବର ଦେଲା, ନକଲି ବରଯାତ୍ରୀ ପାର୍ଟି ରେଡି। ମହନ୍ତ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଯାଅ ବିନୋଦିଆକୁ ବରବେଶ କରାଅ। ଆସିଲା ସେହିଦିନ ଅଭିଆଡ଼ି ମଙ୍ଗୁଳା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଦୀ ହାଜର। କହିଲା, ଆଜି ତ କନ୍ୟା ଦେହରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ। ମହାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୟରେ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପଦୀ ଧମକ ଦେଲା, ଏସବୁ ନ କଲେ ବରପକ୍ଷ ଖପ୍ପା ହେବେ, ଲଗୁତି ଟଙ୍କାରୁ କାଟିଦେବେ। ମହାନ୍ତି ଡରିଗଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଳଦୀ ତେଲ ପାଇଁ ଧାନ ଦେଲେ। 5 ଅହିୟଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଶୁଣି ମନା କଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରା। ସେତେବେଳେ ପଦୀ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ହଳଦୀ, ତେଲ, ଭୁଜା ଉଖୁଡ଼ା ଦେଖେଇଲା। କହିଲା, ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ପଇସାରୁ ଆଣିଛି। ମହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ। କହିଲେ, ବାଃ ପଦୀ ବାଃ, ତୋର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ମାଳତୀକୁ ସବୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ବିବାହ ପାଞ୍ଚି ଶାଢ଼ୀ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଦାମ 8.5 ଅଣା ଶୁଣି ମହାନ୍ତି ପୁଣି କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ। ପଦୀ କହିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ମହାନ୍ତି ଆହୁରି ଖୁସି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ପଦୀ, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଲୁଗା ବାକିରେ ଆଣିଦେବୁନି? କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ ବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, କି କୃପଣତା! ପଦୀ ଗଲା ପରେ ମହାନ୍ତି ମାଳତୀକୁ ତାଗିଦ କଲେ, ଶୁଣ, କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ। ଅହିୟମାନଙ୍କୁ ଡେରିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଦା କରିବୁ। ଖାଲି ପଦୀକୁ ଟିକେ ଦେବୁ। ଶେଷରେ ବିବାହ ଦିନ ଆସିଲା। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଚୁପଚାପ, କବାଟ ବନ୍ଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଥଳି ପାଖରେ ରଖି ବସିଲେ। ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୀପ। ଘର ଭିତରେ ପଦୀ ମାଳତୀକୁ ବେଶ କରଉଛି, ଆଉ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ କରି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି। ମାଳତୀ ଡରି ଡରି ପଚାରୁଛି, ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେବ? ପଦୀ କହୁଛି, ଡରନା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କରିବୁ। ରାତି ବଢ଼ିଲା। ବରର ଦେଖା ନାହିଁ। ମହାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ମିଛୁପୁରରୁ ଦୂତ ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଲଗୁତି ଟଙ୍କା 50ଟା କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ବର ସକାଳେ ଆସିବେ। ମହାନ୍ତି ପଦୀକୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ।
ଜିନିଷପତ୍ର ଜଗିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମଠ ଭିତରେ ମହନ୍ତ, ବିନୋଦିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ସବୁ ରେଡି, ବିନୋଦିଆ ବର ବେଶରେ। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ହଁ, 20-30ଟା ଢୋଲ, ତାସା, ମହୁରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ପାଳିଙ୍କି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭିତରେ ବର। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିଦ ଚଟକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଥଳିଟା କାଖରେ ଜାକି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଛି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଗଣିବେ। ଜଣେ ଲୋକ, ସେଇପରି ପରିଡ଼ା। ଏବେ ବରମାମୁଁ କହିଲା, ସମୁଧେ ଶୀଘ୍ର ବିଦାକର କରନ୍ତୁ। ମହାନ୍ତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବିଦା କର? ବିଭାଘର ତ ହେଇନି। ବରମାମୁଁ କହିଲା, ହେଇନି କଣ, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମହାନ୍ତି ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋ ଟଙ୍କା, କନ୍ୟାସୁନା ଟଙ୍କା କାହିଁ? ବରମାମୁଁ ହସି ହସି କହିଲା, ଟଙ୍କା ତ ତମେ ନେଇ ସାରିଲ ପରା। ବସ୍। ମହାନ୍ତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଢକାଏତି, ବଦମାସ, ଚୋର, ମୋ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଲାଗିଗଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଏକା ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ 40-50 ଜଣ ଘେରିଗଲେ। ଠେଲାପେଲା କଲେ, ହସିଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜା ବଜେଇଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଭୁଇ ଚମ୍ପା ବି ଫୁଟେଇଦେଲା। ଏତେବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କନ୍ୟାସୁନାର ବଡ଼ ମଜା। କି ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମହାନ୍ତି ନିରୁପାୟ ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ସେଠୁ ଖସି ସିଧା ମଠକୁ ପଳେଇଲେ। ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ, ମହାରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଡାକାୟତମାନେ ମୋତେ ଲୁଟି ନେଲେ। ମହନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେ ବରମାମୁଁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଓଲଟି ମହନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାଧଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଲୋକଟା 700 ଟଙ୍କା ନେଇ ବାହା ଦେଲା, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି 300 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଏବେ ଝିଅ ଛାଡୁନି। ମହନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, 17 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ? ପରିପରିଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜେ ଗଣି ଦେଇଛି। ମହନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଲେ। ମାଧ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ। ମହନ୍ତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ହବ। ସାକ୍ଷୀ ମାଗିଲେ। ପରିପରିଡ଼ା ମହନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ମାଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ କହି ଗାଳି ଦେଲେ। ମହନ୍ତ ଗାଁ ସାକ୍ଷୀ ମାଗିଲେ। ମାଧଙ୍କ ନିଜ ଜାତି ଭାଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧ କହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଶେଷରେ ମହନ୍ତ କହିଲେ, ଚାଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବର, ବେଦୀ ଉପରେ ହାତଗଣ୍ଠିର ଚିହ୍ନ, ବାଡ଼ିପଟେ ଭୋଜିର ଅଇଣ୍ଠା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ସବୁ ପକ୍କା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମାଧ ମହାନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖି ପଥର ପାଲଟିଗଲେ। ଦେହରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ସେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ଆସି ଏସବୁ କରିଯାଇଛେ, ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମହନ୍ତ ପଚାରିଲେ, କିହ ମହାନ୍ତିଏ, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାଧ କେବଳ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଜାତି ମୁଖିଆ ବଳରାମ ନାୟକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଜାତିଆଣ କଥା, ଏ କଥା ଜାତି ବୁଝିବ। ସେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଶୁଣ ମାଧ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଝିଅର ବାହାଘର ନ ହୁଏ, ତତେ ଆମେ ଏକଘରିଆ କରିବୁ। ନିଆଁ, ପାଣି, ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ ସବୁ ବନ୍ଦ। ମଲେ ସବୁକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ମାଧ ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ଦେଶ ମେଳି ମହନ୍ତ ବିପକ୍ଷରେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଇସାରା ପାଇଁ ପଦୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଣ୍ଡାରୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଜଣେ କିଏ ମାମୁଁ ସାଜି କନ୍ୟାଦାନ କଲା। ତରବରରେ ବିବାହ ଶେଷ ହେଲା। ବିଦାୟ ବେଳେ ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ତମ ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ମାଧ ରାଗରେ କହିଲେ, ଦୂର ଦୂର, 15 ବର୍ଷ ଖାଇଲୁ, ଏବେ 2ଟା ଯାକ ବସି ଖାଇବ ପରା। ପଦୀ ମାଳତୀକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇଦେଲା। ପାଲିଙ୍କି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା। 5-6 ଦିନ ପରେ ମହନ୍ତ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ମାଧଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବାକୁ। ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ମାଧ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ, ମାଛିଆ ପାତକ। ଆଉ ପାଖରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଥଳିଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଜାତିସଭା ବସିଲା। ଶବ କିଏ ଛୁଇଁମ? ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମାଧଙ୍କ ମରେଇରୁ ଧାନ ନିଆଯିବ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଶବ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ମହନ୍ତ ପଚାରିବାରୁ ପୁରୋହିତ ବିସୁରଥ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଭରେ ଝିଅ ବିକେ ଯେ ଲୋକ,
ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ାଇ ପୋକ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପୋକ ହୋଇଛି। କି ଚତୁରତା! ଶବ ଉପରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଗଲା। ତାକୁ ନେଇ ମଶାଣି କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେପଟେ ବିନୋଦିଆ, ଯିଏ ଏବେ ଜମିଦାର ବାବୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ମାଳତୀ ମିଶି ମାଧଙ୍କର ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ, ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବା କଲେ। ବିନୋଦିଆ ପରେ ଜମିଦାରୀ କିଣିଲା, ବଡ଼ କୋଠା ତୋଳିଲା, ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରହିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ମାଧଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୋତା ଥିଲା, ସେସବୁ ବି ବିନୋଦିଆ ପାଇଗଲା। ଶେଷରେ ଫକୀରମୋହନ ସେଇ ପ୍ରବାଦଟି କହୁଛନ୍ତି, ଅରଜି ଛଞ୍ଚି କୃପଣ ମରେ, ଗୁଡ଼ ମଠିଆ ମାହାନୁଆ ମରେ। ମାନେ କୃପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ମରେ, ଆଉ ତା ଧନକୁ ଚତୁର ଲୋକ ଭୋଗ କରେ। କି ସତ କଥା! ହଁ, ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାଧଙ୍କର ସେ ଲୋଭ, ମହନ୍ତପଦୀ ବିନୋଦିଆଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରତାରଣା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆଉ ପରେ ପରିହାସ, ମାଧଙ୍କର ସେ କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିନୋଦିଆର ଉତ୍ଥାନ। ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା। ଫକୀରମୋହନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏହା ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେବା ଜିନିଷ କରିଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଆଉ କୃପଣତା। ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଣତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋଭ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ତୃତୀୟରେ ସାମାଜିକ ଭଣ୍ଡାମି। ମହନ୍ତ ନ୍ୟାୟର ନାଟକ କଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସେ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ନାରୀର ଅସହାୟତା। ମାଳତୀ ହେଉ କି ମାଧବୀ, ସେମାନେ କେବଳ ଶିକାର। ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ୍ଷମତାର ଖେଳ। ଧର୍ମ, ଟଙ୍କା, ଜାତି ଏସବୁ ମିଶି କେମିତି ଜଣକର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏତେ ପୁରୁଣା ଗଳ୍ପ ହେଲେ ବି ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ। କନ୍ୟାସୁନାର ରୂପ ବଦଳି ଯୌତୁକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛି। ଲୋଭ, ପ୍ରତାରଣା, ସାମାଜିକ ଚାପ ଏସବୁ ତ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେତେ ଶାଣିତ ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଏ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଚିନ୍ତନ ଖୋରାକ। ମହନ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲେ, ତାହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୋଭର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା? ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା? ନା, ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଧେ। ହଁ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗ ଥାଇପାରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଆହୁରି ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ମତାମତ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଦୟାକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।